Very warm welcome to all participants of Skill Sprint 2025, session number 28, presented by JCI Triprayar. Skill Sprint is our flagship learning movement where we come together every Sunday to learn, grow, and empower each other through real stories, practical knowledge, and inspiring journeys. Over the past 27 weeks, we have explored topics ranging from finance, communication, branding to wellness, and today we are diving into something that touches our life every single day: our food. Today's topic, Farm Fresh to Fork Ready, your food's secret journey, gives us a chance to peek behind the scenes of what we eat and, more importantly, to celebrate the spirit of local entrepreneurship that brings authentic preservative-free food to our homes. Let me introduce to you the passionate duo behind this movement, the founders of Adarpam Pickle, a brand that is quietly becoming a household name for those who seek purity, taste, and tradition in every spoonful. JC Huda Kallingal, the founder of Adarpam, is a woman of deep culinary passion. Her love for traditional Kerala cooking and commitment to quality led to the birth of Adarpam, a brand built on values, not just recipes. Every product she crafts is preservative free, filled with nostalgic flavors, and carries the warmth of homemade food, just like we remember our Ammama's kitchen. JC Salahuddin PH, the co-founder, brings a personal legacy to the table. Many of Adarpam's signature pickles are made using the cherished recipes of his own mother, an emotional foundation that adds the authenticity and soul to every jar. His focus is on retaining the integrity of taste, making sure that every batch of pickle is not just tasty but tells a story. But the story doesn't end at their kitchen. Salahuddin is also a dynamic and respected figure in the entrepreneurial and social community. He served as treasurer of JCA Triprayar in 2024 and currently leads the BNI Luminaries, Thrissur region as president, showing his continued commitment to both business excellence and community leadership. Together, Huda and Salahuddin are not just preserving food, they are preserving heritage, empowering local food systems, and proving that big dreams can rise from small beginnings. Let us welcome the powerhouse pair behind Adarpam and get ready to savor not just the taste, but the inspiring journey of bringing authentic Kerala flavors from the farm to your fork. Over to JC Huda and JC Salahuddin. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ. എൻ്റെ വൈഫ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബിസിനസ് പാർട്ണർ ആയിട്ടുള്ള ഹുദ വാസ് സപ്പോസ് ടു ജോയിൻ മീ ടുഡേ, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഷീ കുഡിൻ ജോയിൻ. ഷീ സെൻസ് ഹെർ ലവ് ആൻഡ് റിഗാർഡ്സ് ടു ഓൾ. സ്കിൽ സ്പ്രിന്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ്, ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരുപാട് സെഷൻസ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സെക്ഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണല്ലേ? ഫുഡ് എന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്യൂവൽ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല. ഫുഡ് നമ്മളെ ഒരു ഇമോഷൻ കൂടിയാണ്. മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഹെൽത്തിൽ ഒരു മേജർ റോള് വഹിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണവും ഭക്ഷണ രീതികളും. നമ്മുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റമായിട്ട് വളരെയധികം കണക്റ്റഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളധികം വളരെയധികം ഒന്നും വാഴ്ത്തപ്പെടാത്ത ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ റിയൽ ഹീറോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാർമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലും മുറിയെ പണിയെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാടിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ആളുകളാണ് ഫാർമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ പൊരി വെയിലത്ത് എല്ലാ ക്ഷീണവും മറന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഫാമേഴ്സ്. അധികം ഒന്നും നമ്മുടെ ഫുഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പല സംസാരങ്ങളിലും കോൺവെർസേഷൻ, ഒരുപാട് കോൺവെർസേഷന്റെ ഒക്കെ ഒന്നും ഭാഗമായിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളാണ്, ആവാത്ത ആളുകളാണ് ഈ നമ്മുടെ ഫാമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫുഡിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിലും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. പല രീതിയിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ്, ഇപ്പൊ ഫുഡ് ബ്ലോഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫാമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് അവരെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ, അവരോടുള്ള നന്ദി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ നാട്ടില് നല്ലൊരു കർഷകനുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും അതിനൊരു ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുമോ?
ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു ക്ലൂ പറയാം. ഈ അടുത്ത് നല്ല കർഷകനുള്ള അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നാട്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. തൃപ്രയാറിന്റെ വളരെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശ്രീ ഷൈൻ ഭാസ്കരനാണ് നമ്മളെ പാസ്റ്റ് വേൾഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ ഷൈൻ ഭാസ്കരൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാഷനാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ അതിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഒരുപാട് ജോലി തിരക്കുകളും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ബിസിനസ് പരമായിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് തിരക്കുകളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ കൃഷി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിലം ഉഴുത് മറിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തവന് സ്വയം മറന്നുപോയവനാണ്. ആ ഒരു സംഗതി വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മള് ഷൈൻ സാറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇതിലോട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ 58% ആളുകളും അഗ്രികൾച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഈ അഗ്രികൾച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ അധിക പേരും ദിവസം ഒരു 100 രൂപ പോലും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ഇപ്പോ അവരുടെ ദിവസ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് 100 രൂപ പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ പോലും ഉണ്ട്. അപ്പോ നമുക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുപെട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന അവര് സ്വയം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നവരാണ്. ഈ ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരു വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് ഇതിന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഫ്രം സോയിൽ ടു സോൾ, ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രഷ് ഫുഡ്. ദ വാല്യൂ എന്താണ് നമ്മളെ ഫ്രഷ് ഫുഡിന്റെ വാല്യൂ? മണ്ണിൽ നിന്ന് ആത്മാവിലേക്ക് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഫുഡിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കെമിക്കൽ ഇല്ലാത്ത ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ റെയർ ആണ്. ഇപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ഫുഡ്, പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ എന്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കെമിക്കൽ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് 2 പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഇല്ലാത്ത ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വളരെ റെയർ ആണ്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പരമാവധി നമുക്ക് ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോക്കലി സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനിപ്പോ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോക്കലി സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോ വെജിറ്റബിൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫിഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ലോക്കലി സോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന കെമിക്കലിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അക്വാപോണിക്സ് എന്നിട്ടൊരു കാർഷിക രീതിനെ പറ്റിയിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഇവിടെ കൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്വാപോണിക്സ് എന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പിന്നീട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അക്വാപോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടാങ്ക് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാങ്കിൽ നമുക്ക് 2 കൃഷി നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും. അതെന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മത്സ്യകൃഷിയും നടത്താൻ പറ്റും. അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസും നമുക്ക് കൃഷി നടത്താൻ പറ്റും. ഈ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അമോണിയം കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ വെള്ളത്തിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ചെടികളിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ്. വളമിടണ്ടേ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഈ മീനിന്റെ വേസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിന്റെ ഫിൽട്രേഷനിലൂടെ അതിന് നല്ലൊരു വളമായിട്ട് മാറും. നല്ല വിളവ് കിട്ടുന്ന, ഈവൻ ഈ ടാങ്കിൽ വളർത്തുന്ന മീനിന് പോലും നല്ല നല്ല രുചിയായിരിക്കും. അത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം ഒരുപാട് സ്പേസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആർക്കും നമ്മൾ ചെറിയൊരു വീടിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ടാങ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാർഷിക രീതിയാണ്. അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് എല്ലാവരും പറയും ഈ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഉള്ളിടത്ത് കൊച്ചു കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സാധ്യത എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊന്നും വേണ്ടാത്ത ഒരുപാട് കാർഷിക രീതികൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്.
അതില് ഒന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന കുരുമുളക് കർഷകർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുരുമുളക് കൃഷിയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഇനി ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ പച്ചക്കറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മത്സ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മാംസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഷെൽഫിലോ ഫ്രിഡ്ജിലോ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു പോകും. അതുപോലെ തന്നെ അത് കേടാവാനുള്ള ചാൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്കിത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഈ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, ഷോർട്ട് ടൈമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാക്വം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ നമുക്ക് ഹോം പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വാക്വം പാക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വാക്വം പാക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറെ നാള് അത് കേടാവാതിരിക്കും. ഈ നോർമൽ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതിയാണ് വാക്വം പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. വാക്വം പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ എയറിനായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ, ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ കട്ടാവുന്നതിലൂടെ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ നാള് അത് കേടാവാതിരിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടൈമിൽ നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ലോങ് ടൈമിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പിക്കിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഏതൊരു വെജിറ്റബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പിക്കിളായിട്ട് ലോങ് ടൈമിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈജീൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ നോർമൽ പിക്ലിംഗ് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് വരുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ക്ലാസ് 2 പ്രിസർവേറ്റീവ്സിന്റെ യൂസേജ് ആണ്. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ പിക്കിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സംഗതി ചോദിക്കുന്നു. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെല്ലിക്ക നമുക്ക് ഒരുപാട് നാളുകൾ കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ആർക്കും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ റിപ്ലൈ തരാം കേട്ടോ. എന്റെ ചോദ്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെല്ലിക്ക നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നെല്ലിക്ക നമുക്ക് ഉപ്പിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേനിലിട്ടിട്ടും സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. നെല്ലിക്ക മാത്രമല്ല, അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപ്പിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ വിനാഗിരിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തേനിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. വളരെയധികം ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള സംഗതിയാണ് തേനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രോബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്കിളിനെ പറ്റിയിട്ട് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മള് യോഗേർട്ട് പ്രോബയോട്ടിക് എന്ന് പറയും. നല്ല ബാക്ടീരിയാസ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള പിക്കിൾ ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് കരിനെല്ലിക്ക എന്ന് പറയും. കരിനെല്ലിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 21 ദിവസത്തെ പ്രോസസ്സാണ് വരുന്നത്. 21 ദിവസം നമ്മൾ നെല്ലിക്കനെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് പഴയ മറ്റേ മൺചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം ഈ നെല്ലിക്ക കേടാവാതെ നമുക്ക് മറ്റേ പിക്കിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അത് തന്നെയല്ല, ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള സംഗതിയും കൂടെയാണ് ഈ കരിനെല്ലിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഈ ചെയ്യുന്ന സംഗതിയുടെ ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് അത് നമുക്ക് അത് വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് എന്നത് നമുക്ക് ബാധിക്കാവുന്ന നമ്മൾക്ക് പല അസുഖങ്ങളും നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതികളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെ നമ്മളുടെ പല അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും ഫുഡിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വളരെയധികം കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ലോ ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു മേജർ ആളുകൾ. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അതിലൊക്കെ വളരെയധികം കൺസേൺ ആണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചായ കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചെറിയ പിള്ളേര് വന്നിട്ട് ഷുഗർ വേണ്ട, ഷുഗർ കട്ടാണ്. അപ്പോ അതെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി രീതിയിലേക്ക് ആളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഷുഗർ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു വൈറ്റ് പോയിസൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അധിക ആളുകളും ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലുള്ളവരൊക്കെ ഈ ഷുഗർ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളിലും അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അപ്പോ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം മരുന്ന് പോലെ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് ഭക്ഷണം പോലെ കഴിക്കേണ്ടി വരില്ല ഒരു പറച്ചിലുണ്ട്. ഡയറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ നിലവിൽ ഏറ്റവും അധികം മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഫുഡ് നമ്മൾ
എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഭക്ഷണം നമ്മളുടെ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ആ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വില്ലൻ ആവാനും പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിന്റെ ഹൈജീൻ എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് മുതൽ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വരെയുള്ള ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഫുഡ് ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ മില്ല് നടത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞ ഒരു കഥ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ വീട്ടില് നാളികേരം വെട്ടിയിട്ട് കൊപ്ര ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആട്ടിക്കുന്ന മില്ലിൽ പോയിട്ട് ആട്ടിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ, നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹൈജീൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ കൺസേൺഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ, പകലത്തെ വെയിലത്ത് ഈ നാളികേരം വെട്ടി വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടാക്കും. രാത്രിയാകുമ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ കയറ്റി വെക്കും. പിറ്റേ ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു 5-6 ദിവസത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. പിറ്റേ ദിവസവും നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെക്കും. പക്ഷെ അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഈ നാളികേരത്തിന് ചൂട് കൊള്ളുന്നില്ല. ചൂട് കൊള്ളാത്ത നാളികേരം പിറ്റേ ദിവസം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു വഴുവഴുപ്പ് കാണും. ഈ വഴുവഴുപ്പ് അഫ്ലോടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോക്സിൻ കണ്ടന്റ് ആണ്. അത് ക്യാൻസറിന് കാരണമാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോ നാളികേരം പ്രോസസ് ചെയ്യുക, അത് കൊപ്രയിലേക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയാ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. 24 hours നാളികേരം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 24 hours അതിന് നമുക്ക് ചൂട് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ചൂട് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വഴുവഴുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ ഇത് എല്ലാവരുടെ നോട്ട് ചെയ്തൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ വളരെ നല്ലൊരു വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. പക്ഷെ നാളികേരം വെട്ടിയിട്ട് 24 hours ചൂട് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറസ് ആണ് അഫ്ലോടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ക്യാൻസറിന് ലീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ലോക്കലി സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സൾഫർ ഫ്യൂമിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന കുറെ ലോക്കൽ വെളിച്ചെണ്ണകളെക്കാളും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 24 hours ചൂട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അതല്ലാത്ത കേസുകളിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളെ ഹൈജീന്റെ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഫാമിംഗ് മുതൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് വരെയുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്ലീൻ ഫുഡ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ക്ലീൻ ഹാൻഡ്സ്, ക്ലീൻ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ക്ലീൻ ഹാബിറ്റ്സ്. നമ്മുടെ കൈകളും നമ്മുടെ ഹൃദയവും നമ്മുടെ ശീലങ്ങളും ക്ലീൻ ആവുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ കിച്ചൺ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിലെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കിച്ചൺ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളെ ഹെയർ, നമ്മളെ ഹാൻഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ നെയിൽസ്. പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ്, നമ്മളെ നഖങ്ങൾ നമ്മൾ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കൂല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂട്ടൻസിൽസ്, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് പെട്ടെന്ന് കേടുവരില്ല. ഇപ്പോ നമ്മളെ യൂട്ടൻസിൽസ്, നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വൃത്തിയിലാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം, ഇപ്പൊ ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും കേടായി പോകണം എന്നുള്ളത്. അതിന് മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലാക്ക് ഓഫ് ഹൈജീൻ തന്നെയാണ് ഒരു മേജർ റീസൺ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി മോശമായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹൈജീൻ ആയിരിക്കാണ്ടിരിക്കണം. ഇതിലേതെങ്കിലും റീസൺ ഇല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം പെട്ടെന്നൊന്നും നാശമായി പോവില്ല. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ്, നമ്മളെ ഇമോഷൻസ്, നമ്മളെ വർക്ക്, ഈവൻ നമ്മളെ ചിന്തകൾ പോലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. നമ്മള് ചില ആളുകളുണ്ട്, ടെൻഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിക്കും. സങ്കടം വന്നാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓരോ ഫീലിങ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ അവരായിട്ട് നല്ലൊരു ഗാദറിംഗ് ആണ്. ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. ഒരു സേയിങ് ഉണ്ട്, ഡോണ്ട് ഡിഗ് യുവർ ഗ്രേവ് വിത്ത് യുവർ ഓൺ നൈഫ് ആൻഡ് ഫോർക്ക്.
നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി അഥവാ നമ്മുടെ സ്പൂൺ ആൻഡ് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുഴിമാടം നമ്മൾ തോണ്ടരുത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഏതൊരു സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ ഗാദറിങ്സിലാണെങ്കിലും ഫാമിലി ഗാദറിങ്സിലാണെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളെ ക്വാളിറ്റി ഫുഡിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫീലിങ്സ്, നല്ലൊരു മൂഡ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് പറയാനുണ്ടോ? നമ്മളെ ഒരു അനുഭവം എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് നല്ലൊരു എനർജി ഫീല്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു മൂഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഇതാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാവുന്നതാണ്. ഗുഡ് ഫുഡ് ഈക്വൽസ് ഹാപ്പിനെസ്. യെസ് അഞ്ജലി, കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളുടെ മൂഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഗുഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ഹാപ്പിനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഹാപ്പി ഡോപ്പമിൻ. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്താലും മതിയാവും. ഗുഡ് ഫീലിംഗ്. യെസ്. സിറ്റുവേഷൻസിൽ നല്ലൊരു ഫുഡ് ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മൂഡ് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. യെസ് കറക്റ്റ് ആണ്. സിതേഷിന് ഫുഡിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ മടിയുണ്ടോ? എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് സലൗജിയായിട്ടൊരു ഒരു യാത്രയാണ്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 2024 എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറവൂർ ഭാഗത്ത് എവിടെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടൊരു ഒരു സ്വീറ്റ് എന്തോ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറെ ഡിസ്കഷൻസും മെമ്മറീസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മെമ്മറബിൾ എക്സ്പീരിയൻസുകളാണ് എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാറ് ഫുഡായിട്ട്. എക്സാക്ട്ലി, അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഡിസ്കഷൻസ് വരും. ലൈഫിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ് ആണ് സിതേഷ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇത് വളരെ ഈ ഒരു സംഗതിയിൽ നമ്മളെ ഫുഡിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഹരി, ഫുഡ് പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ വെജ് ഫുഡൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്. അപ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് പല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡും കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് വളരെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നതാണ് ഫുഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. പക്ഷെ അതൊക്കെ വീണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോ വീണ്ടും പഴയ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ ആയി. എനിവേ, അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ കഴിക്കുക. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഹരി പറഞ്ഞ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാ ഭക്ഷണവും ഒഴിവാക്കൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം കേട്ടോ. എന്റെ ഡയറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കറക്റ്റ് ആണെന്നും പറയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മളെല്ലാം കഴിക്കണം. നമ്മളെ മനസ്സിന് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള, നമുക്ക് നല്ല ഫീലിംഗ് വരുന്ന ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കണം. പക്ഷെ അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നമ്മളെ മുന്നിൽ. നമ്മളെ മലയാളത്തിന്റെ നടൻ മമ്മൂട്ടി. അദ്ദേഹം കഴിക്കാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മട്ടൻ ബിരിയാണിയാണ്. മട്ടൻ ബിരിയാണി ആൾ നല്ല കഴിക്കും, പക്ഷെ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് ഇനിയും വേണം എന്ന് തോന്നുന്നിടത്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് പിന്നെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പിന്നെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുഡ് കൊണ്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനും ഫുഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടാനും ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് ടിപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്തുന്ന, അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ദ ഫാമിൽ നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം എന്നാണ് പറയാം. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു തലക്ക് കർഷകരാണ്. നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ, പീക്ക് ഡേയ്സിൽ, അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഴുപ്പില് നമ്മൾ അതിനെ മൂപ്പെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പറിക്കുക എന്നുള്ള സംഗതിയാണ്. അത് ക്ലീൻ ഹാൻഡ്ലിങ് ആയിരിക്കണം. അതിനെ സ്പോയിലേജ്, അപ്പൊ അത് സ്പോയിൽ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കൂൾ വെഹിക്കിൾസ്, അതുപോലെ നമ്മൾ നല്ലൊരു
എന്താ പറയാ കൂൾ എൻവയോൺമെന്റിൽ നമ്മൾ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവോയ്ഡ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടാമിനേഷൻ. ഏത് ഫുഡ് ആണെങ്കിലും, വെജിറ്റബിൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫിഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മളത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കൂൾ എൻവയോൺമെന്റിൽ പാസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ചില ആളുകൾ പറയും ഞാൻ മീൻ വാങ്ങിച്ചു, നല്ല മീനായിരുന്നു, ഫ്രഷ് മീനാണ്, പെടക്കണ മീനായിരുന്നു, നമ്മൾ ചാവക്കാട് മറ്റേ ഇതിന്ന് പോയി വാങ്ങിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾക്കും നമ്മൾ ഫ്രഷ് മീനാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു 1-2 മണിക്കൂറിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഈ സാധനം കേടായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഫ്രഷ് ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് എന്താ പറയാ അതിന്റെ തണുപ്പോട് കൂടിയിട്ട് അതിന്റെ കേടുവരാതെ സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ പാക്കിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിങ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഏതൊരു ഫുഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ പാക്ഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്നൊന്നും കംപ്ലൈന്റ് വരില്ല. നമ്മളുടെ കിച്ചണിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ചില സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് റെഫ്രിജറേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കിച്ചണും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള സംഗതി തന്നെയാണ് ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ. നമ്മൾ എന്നും നമ്മൾക്ക് ഫ്രഷ് ഫുഡ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് കഴിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് അബദ്ധമായിരിക്കും. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭക്ഷണം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളിലൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഒരു ഫുഡും മറ്റൊരു ഫുഡ് കാരണം നശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പൊ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാലിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നാരങ്ങ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അല്ലെങ്കിൽ തൈരിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നാരങ്ങ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ധന്യ ചേച്ചിക്ക് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ചിരിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പെരിഞ്ഞു പോകും, ഇത് നാശാവും. ഫുഡ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കണ്ടെയ്നർ ചെയ്തിട്ട് ഫുഡിനെ സൂക്ഷിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതികൾ സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ ചില ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു മെസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതിന് പകരം ഇപ്പൊ പാല് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പാല് മാത്രം വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തെ രീതി ഫോളോ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭക്ഷണം നാശാവാനുള്ള, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നാശാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോ ഈ നമ്മള് ഫ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതും ഫ്രോസൺ ഫുഡിനേക്കാളും ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾ പറയും ഫ്രോസൺ ഫുഡ് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്, പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷെ ഫ്രോസൺ ഫുഡിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോസസ് ചെയ്തത് മുതൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലെത്തുന്നത് വരെ ഈ സാധനം ഫ്രോസൺ ആണ്. ആ ഫ്രോസൺ ഫുഡിലോട്ട് ഒരിക്കലും ബാക്ടീരിയാസ് കയറുന്നില്ല. ഈ ബാക്ടീരിയാസ് കയറാത്ത ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് വൈസ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മളുടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, നമ്മൾ അധികം പേരും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടും, ഒരു ചെറിയൊരു മീല് കിട്ടും. ആ മീല് എത്ര നാൾ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? മിനിമം ഞാൻ എമിറേറ്റ്സ് ഫ്ലൈറ്റ് കാറ്ററിംഗിന്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മിനിമം ഒരു 3 മാസമെങ്കിലും എത്തിയ ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? വളരെ ചുരുക്കമാണ് അത് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ വരില്ല. അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് രീതി ഉണ്ട്. ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ അതിനെ അതിന്റെ ഡീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് പാക്ക് ചെയ്ത് വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് ഇതിനെ ഫ്രോസൺ ആക്കും. പിന്നെ അതിൽക്ക് ബാക്ടീരിയ കയറാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുന്നില്ല. അത് ഫുൾ പാക്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ വലിയ വലിയ ഫ്രീസർ റൂമുകളിലോട്ട് ഇത് ഷെൽഫ് ചെയ്യും. ഇപ്പോ ഒരു 1-2 മാസത്തേക്ക് പോലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ പോലും ഫുഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള എനിക്ക് 3 മാസത്തേക്കൊക്കെ ഉള്ള ഫുഡ് അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. അത് നേരെ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഫ്രീസറിൽ തന്നെയാണ് ഫ്ലൈറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ഹീറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടാക്കുന്നത്. സംഗതി വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല.
കാരണം ഇത്രയും നാൾ ഇരിക്കേണ്ട ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ മാക്സിമം മസാലാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓണിയൻ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഒരു മാക്സിമം ഒഴിവാക്കും. ഓണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് പെട്ടെന്ന് നാശാക്കുന്ന സാധനങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കും. എങ്കിലും ഈ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് വൈസ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഹെൽത്ത് വൈസ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ഫുഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഹെൽത്ത് വൈസ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മള് വേറൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉള്ളൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 40% ഇന്ത്യയിൽ 40% ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി ലോസ് ആണ് വിളവെടുപ്പ് ഫുഡ് എന്താ പറയാ ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി ലോസ് ആവണത് 40% വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമാണ്. അതിന് പച്ചക്കറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മീനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മാംസമാണെങ്കിലും വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് 40% ഭക്ഷണത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ലോസ് ആവണത്, ഫുഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി ലോസ് ആവണത്. അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്നാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അതിന്റെ വിശുദ്ധിയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതിയും കൂടെയാണ് ഫുഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി. അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫാർമേഴ്സിന്റെ മറ്റേ ഡെയിലി വേജ് 100 രൂപയിൽ താഴെയാണ് അവര് ഏൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയൂ? അത് നമ്മളെ ഒരു കൾച്ചർ, നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിൾ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകളുണ്ട്. ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലരെങ്കിലും നമ്മള് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് അത് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിന്റെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മള് ചില വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച ഭക്ഷണം തിന്ന് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ നിയമപ്രകാരം നമുക്ക് ഫൈൻ അടിക്കും. നമ്മള് ജർമ്മൻ പോലുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അത് വളരെ കോമൺ ആണ്. നമ്മൾ പോയിട്ട് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മളുടെ പൈസ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നടക്കില്ല. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് പബ്ലിക് റിസോഴ്സസിനെയാണ്. ആ ഒരു കൾച്ചർ പരമാവധി നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മള് എന്താ പറയാ, ചില ആളുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ടടുത്ത് 3 പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഭക്ഷണം എടുക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് കഴിക്കും, ബാക്കി 2 പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് വേസ്റ്റ് ആക്കും. ചില ഇവന്റിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതിന്റെ ഇരട്ടി നമ്മൾ എടുത്ത് കുറെ കണ്ട് വേസ്റ്റ് ആക്കുക. അത് ഈവൻ ചിലർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീടുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ, എന്തോ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മളുടേത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പട്ടിണി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇപ്പോഴും ഉള്ള രാജ്യം തന്നെയാണ് നമ്മളുടേത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ 100 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം വരുമാനമുള്ള കർഷകരുടെ നാടാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു അധ്വാനത്തിന് നമ്മൾ വില കൊടുക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള നമ്മളെ ആക്ഷൻസ് നമ്മളെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. ഒരു റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ വേസ് 67 മില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഇയർലി, ഇനഫ് ടു ഫീഡ് 100 മില്യൺ പീപ്പിൾ. അപ്പോ ആ ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. 67 മില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് ഫുഡ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വേസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 100 മില്യൺ പീപ്പിളിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാവുന്ന സംഗതി മാത്രം വലിപ്പമുള്ള അത്രയും വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ വേസ്റ്റ് ആവുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സെക്ഷനിലോട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷനിലോട്ടോ പോവാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ സിദ്ധേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന ഒരു സംഗതിയിൽ അതിന്റെ പാക്കേജിങ് എന്ന സെക്ഷനിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള കണക്ക് എന്നാൽ അറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും
ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണം. ഫുഡിന്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈജീന്റെ കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ മൈ വൈഫ് ഷീസ് ദർ കൂടെ ഉണ്ട്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് ഹുദ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി. നിങ്ങൾ ഈ സെക്ഷനിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. സലാമിനോട് പറയുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നല്ലപോലെ ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അവിടുന്ന് മാറേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിന്ന് പിന്മാറിയത്. ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ. പക്ഷെ ഞാൻ ഫുൾ സെക്ഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായി, നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളിതിലോട്ട് വിളിച്ച എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. ജെസി തൃപ്രയാറിനും എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. ഇതില് എന്തെങ്കിലും നമ്മള് ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷൻ ആട്ടോ. ഞാൻ ചെയ്ത സെഷൻ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹൈജീൻ പാർട്ട് ഇതെങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഷെയറിങ് ആവാം, നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഷെയറിങ് ആവാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. Thank you, Sarojji. The session is open for feedback and questions. നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. സലാഹുദ്ദീൻ സാറേ, എൻ്റെ പേര് ഷൈനി, ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ്. ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇതിൽ കയറാറുള്ളൂ, സമയം കിട്ടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട്. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഷൈനി, പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മൾ ഈ മാംഗോ മാങ്ങ ചക്ക സീസൺ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് നല്ല മാങ്ങയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പഴുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, അത്രയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. കുറെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കും, കുറെ നമ്മൾ അല്ലാതെ കൊടുക്കും, എന്നാലും കുറെ ബാക്കി വരും. അപ്പൊ ഈ സാധനം കുറച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ മാങ്ങാത്തര അറിയോന്നറിയില്ല, ഇങ്ങനെ മധുരം അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ വരാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പഴുത്തത് ആ ഒരു അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പലപ്പോഴും യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയണം. നല്ല മാങ്ങാപ്പഴം, അതായത് നമ്മളത് കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ എന്തോ എയർക്കാൻ എന്തോ ഒരു പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, അതിനെക്കുറിച്ച് സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടോ? നമ്മളെ മാങ്ങ പോലത്തെ പഴങ്ങള് നമുക്ക് ആസിറ്റീസ് നമ്മള് ഒരു പഴുപ്പ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത് ഡ്രൈ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുവിധ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും നമുക്ക് ഉണക്കിയത് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രയേഴ്സ് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ ഷൈനി ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മള് മാങ്ങ, ഇപ്പൊ പഴുത്ത മാങ്ങ ആസിറ്റീസ് ഇപ്പൊ മാങ്ങക്കാലാണ്. ഇപ്പൊ 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സോ ഒക്കെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ നമുക്കിത് സൂക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ട്. പഴുത്ത മാങ്ങൊക്കെ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ പച്ചമാങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് അത് പിക്കിൾ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാം, അത് ഉപ്പിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം. പിക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു മീഡിയയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വെറുതെ ഉപ്പിലിട്ട് നമ്മൾ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ മാങ്ങയുടെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ അച്ചാറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഷൈനി പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഞാനൊരു സാധനം കണ്ടിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പഴുത്ത മാങ്ങ എത്ര നാളെ വേണേലും സൂക്ഷിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടത്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ടൊന്നും നടന്നില്ല. കാരണം ഈവൻ 30 ദിവസത്തേക്ക് പോലും ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാനത് തുറന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് തന്നെയാണ് അനുഭവം. നമ്മളും നോക്കിയിട്ട് നടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. അതിന്റെ ഒരു സയന്റിഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ഇപ്പോ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ നല്ല വീട്ടിലുണ്ടായ മാമ്പഴമൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കണം, നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നടക്കാറില്ല. റിസർവേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് അറിയാൻ ചോദിച്ചാ. താങ്ക് യു.
താങ്ക് യു. പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇപ്പോ നിലവിലുള്ളത് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കില്ല അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് മാഡത്തിന്റെ സംസാരത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അല്ല, ഈ ഡ്രൈ ഒന്നും നമ്മളെ പോലെയുള്ളവരെന്ന് വെച്ചാൽ സമയം സമയമില്ലാന്ന് പറയരുതെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് അധികം പറയാത്തെ. പക്ഷെ ഇത് പകല് വെയിലത്ത് അതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനായുള്ള മെഷീൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വളരെ അധികം പ്രൈസ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഡ്രയേഴ്സ്, ഫ്രൂട്ട്സ് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലേ. ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളും വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്തതോ ഒന്നും ഒരിക്കില്ല. ഈ സാധനങ്ങള് വളരെ നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതെല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാഡം. ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ചാറ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഒന്ന് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. Can we go on to any feedback or questions? ധന്യ മാം. ഹലോ, നന്നായിരുന്നു കേട്ടാ. കുറെ കാര്യങ്ങള് നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ നല്ലോണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു. ഈ കൊപ്ര ആട്ടുന്നതൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് ഫുൾ ഇങ്ങനെ ചൂടിൽ വെക്കണമെന്ന്. നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ അതേ സെയിം ആണ്. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് അകത്ത് വയ്ക്കും, പിന്നെയും കൊണ്ടുവന്ന് വെയിലത്ത് വയ്ക്കും. അപ്പൊ അതൊരു നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. പിന്നെ അതുപോലെ എല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെയും ആ ഒരു വാല്യൂ പറഞ്ഞു തന്നു ശരിക്കും നല്ലോണം. ഫാമേഴ്സ് തൊട്ട് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാട്, നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ധന്യ മാം. ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ, കൊപ്രയുടെ കേസ് പറഞ്ഞത്. നാളികേരം വെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മള് എന്തായാലും വെയിലത്ത് കൊണ്ടുവെക്കും. ഈ വെയിലത്ത് കൊണ്ടുവച്ച സാധനം രാത്രിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അകത്ത് കയറ്റി വെക്കും. അകത്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ വെയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നത്. ഈ വെയിൽ കൊള്ളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വഴുവഴുപ്പ് ഉണ്ടാവും. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം. ആ വഴുവഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാ പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊപ്ര ഉണക്കുന്ന ആളുകൾ പറയാ, പണ്ട് നമ്മളെ കൊപ്ര ആട്ടിയിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അട്ടത്തിടും, എന്നിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് ചൂട് കൊടുക്കും. ഇത് 24 hours ചൂട് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതിന്റെ ഡേഞ്ചർ സൈഡ് വരുന്നത്. ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത്, അപ്പൊ ഈ എണ്ണ കുറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരിങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ഇത് ഡ്രൈ ആയ എണ്ണ കാട്ടുമ്പോ കുറയോ? ഇല്ല, എണ്ണ ഒരിക്കലും കുറയൂല. അതിലുള്ള എണ്ണ തന്നെയാണ് അത് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഡ്രൈ ആയില്ലെങ്കിലും കിട്ടുന്നത്. ഡ്രൈ ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ നാളികേരം വെട്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ചൂട് കൊള്ളിച്ച് പിന്നെ അത് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് സൾഫർ ഫ്യൂമിഗേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് മൊത്തത്തിൽ മൂടിയിട്ടിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ സൾഫർ ഫ്യൂമിഗേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതൊരു കാലത്തും കേടുവരില്ല. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അധികം കിട്ടുന്ന പാക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി. ഇതിനേക്കാളും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന നാളികേരം വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതാണ്. പിന്നെ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ മുതൽ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന വെസൽസിന്റെ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ വരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേഷൻ വരും. പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോ പലരും പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഉച്ച നമ്മൾക്കും കേടുവരുന്നു, വളിച്ചു പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയണേക്കാം. അതിന് കാരണം ഇതാണ്, ഹൈജീൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. താങ്ക് യു മാം. സൂരജ് വേളയിൽ. നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗിലായിരുന്നു. വളരെ നല്ല സെഷൻ. പകുതിക്ക് വെച്ചാണ് കയറിയത്, സോറി. എന്തായാലും നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഫുഡിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റില് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുതിർന്നവരൊക്കെ പണ്ടത്തെ അവരൊക്കെ നല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളും അതിന്റെ ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ എങ്ങനെ പോയാലും നമുക്കൊരു പിള്ളേരോട് പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാതെ കഴിക്കുക, കാരണം കാലഘട്ടം മാറി. അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ്, നമുക്കിപ്പോ അത്രയും റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് വീട്ടില് പിള്ളേരെ പിടിച്ചിരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത്രയും ഓപ്ഷനല്ലേ പുറത്തു പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ക്യാൻറ്റീനിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുക, അത് കഴിക്കുക, ഇത് കഴിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അവരോട് പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ആസ് എ പേരന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഭക്ഷണം പുറത്തു പോയി കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈവൻ നമ്മളുടെ ജനറേഷൻ മുതലുള്ള ഒരുവിധ എല്ലാവരുടെയും ഹാബിറ്റാണ്. ഈവൻ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പോലും എല്ലാ ഭക്ഷണവും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഏത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം കഴിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കഴിക്കുന്നത് അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക.
നമ്മൾക്ക് വയറ് നിറക്കാൻ നിൽക്കരുത്. വയറ് നിറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഭക്ഷണം ആവാൻ ശ്രമിക്കുക. പരമാവധി സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് എന്നുള്ള സംഗതി വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് പറയുമ്പോൾ അത് നാച്ചുറലി എന്നുള്ളതല്ല. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതിപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു വീഗനാണോ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഏത് രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതിപ്പോ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവർ കഴിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം നമ്മളെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഒരുപാട് പുതിയ സാധനങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് അതിന് പുറകിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ക്ലാസ് 2 പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. ക്ലാസ് 2 പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യാത്തതാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞാനൊരു ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മറ്റേ തൃശ്ശൂർ കോടതിയിൽ പോയ സമയത്ത് നമ്മളെ ഫുഡിന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോയ സമയത്ത് ഒരു പ്രമുഖ കമ്പനിയുടെ പാൽപ്പൊടിയുടെ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ച ആ കമ്പനിയുടെ മാനേജറാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ വൈറ്റ്നർ കൂടുതലാണ് അത്ര, പാൽപ്പൊടിയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈറ്റ്നർ കൂടുതലാണെന്ന്. ഞാൻ ചോദിച്ചു വൈറ്റ്നർ കൂടിയോണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം? വൈറ്റ്നർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ വരും. അത് നമ്മൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ ഒന്നും വരില്ല. പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാൽപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാൽപ്പൊടിയുടെ അതിലെ വൈറ്റ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ഡാറ്റാസും ഇപ്പൊ ഗൂഗിളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഇപ്പോ ക്ലാസ് 2 പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വൈറ്റ്നേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പരിധിയിൽ മേലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മളെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി നമുക്ക് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത്ര ലിമിറ്റിൽ വരെ നമുക്ക് ഫുഡിൽ ചേർക്കാന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതിലും മേലെ ചേരുമ്പോൾ അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. പക്ഷെ അത് ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത കമ്പനികൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്നിട്ട് മായം ചേർത്ത ഭക്ഷണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മായം ചേർത്ത മുളക് പൊടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മക്കളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മളും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ആകെയുള്ള ഒരു പോംവഴി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു. കൃഷ്ണ, can you give a feedback? ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. എല്ലാ പോയിന്റ്സും നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഹുദ ചേച്ചീനെ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷം. എനിക്ക് അതിർപ്പം ബ്രാൻഡിലെ പിക്കിൾസ് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എങ്ങനെയാ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ പ്രോസസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? നമ്മളുടെ പരമാവധി നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലോക്കലി സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ലോക്കലി സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അത് സീസണലി നമ്മൾ ഫുഡ് ഇപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാ സീസണൽ ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കാൻ പറയും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്ന സീസണിൽ ഓറഞ്ച് കഴിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിളിന്റെ സീസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരമാവധി കഴിക്കേണ്ടത്. അതൊരു നല്ലൊരു കൾച്ചറാണ്. ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സീസണിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സീസണിലും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. എങ്കിലും ഇപ്പോ ഓരോ ഫുഡിനും ഓരോ സീസണുകളുണ്ട്. ആ സീസണിൽ അത് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രകൃതി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പ്രകൃതി അങ്ങനെ ഒരുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ സീസണലായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പരമാവധി കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ പറ്റാത്തിടത്താണ് നമ്മൾ ഈ പിക്കിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിക്കിൾ ചെയ്യുന്ന ഇതിന് സോഴ്സസ് നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുളക് നമ്മൾ പരമാവധി പൊടി അല്ലാണ്ട് പൊടി വാങ്ങിക്കാതെ നമ്മൾ മുളക് വാങ്ങിച്ച് പൊടിച്ച് കഴുകി ഇതാക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓരോ റോ മെറ്റീരിയലും നമ്മൾ മാക്സിമം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ഇപ്പോ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി നല്ലെണ്ണ. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആവും, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആവും. പിന്നെ അത് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വാക്യൂം പാക്ക് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ എയർ കണക്ഷൻ വരാത്ത രീതിയിൽ സീൽഡ് ആയിട്ട് ഗ്ലാസ് ജാറിൽ ഉപയോഗിക്കും. ഗ്ലാസ് ജാർ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഭരണികളാണ് പിക്കിള് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പൊ പാക്കറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള സംഗതി നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു പിക്കിള് എങ്ങനെ ഇപ്പോ നാരങ്ങ എന്ന സംഗതിയിൽ എന്തായാലും ആസിഡ് ഉണ്ട്, സിട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്. ഈ സിട്രിക് ആസിഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനായിട്ട് ഒരുപാട് നാള് കണക്ഷൻ വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സിട്രിക് ആസിഡും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ട് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പാക്കിങ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഗ്ലാസ്
ജാർസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചില ആളുകൾ പറയും ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു വാല്യൂ, നമ്മളൊരു USP വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ല, നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ച ആൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണ. ഹലോ, ഹായ്. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. വളരെ നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല ഇൻസൈറ്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്തതിന്. നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കുറെ നല്ല ലേണിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച്. രണ്ടുപേരും ഇതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം രണ്ടുപേർക്കും ഹുദ ആൻഡ് സലാഹുദ്ദീൻ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. മോർ പവർ ടു യു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അഞ്ജലി. ഹരിഭായ്. സലാഹുദ്ദീന്റെ പിക്കിള് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും അതേപോലെ അത് യൂസ് ചെയ്തവര് അതിന്റെ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും അതിന്റെ മീൻസ് ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് ഒക്കെ പല രീതിയിൽ പറയുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ആള് എത്രമാത്രം അതിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. കാരണം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായാലും ആ ഒരു വാല്യൂസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു സെയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല രീതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് സലാഹുദ്ദീന്റെ പിക്കുകൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ വളരെ സ്ലോലി ആയിരിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ വളരെ സ്ലോലി ഇന്ന് പല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ തന്നെ അത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ ഈവൻ ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോലും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ആളെ എത്രമാത്രം അതിന് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ സെഷനിലൂടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ താങ്ക് യു. സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. Thank you all for the wonderful words. So what a delightful and inspiring session we just witnessed. On behalf of JCI Tripurayar and the entire Skills Sprint 2025 team, I extend my heartfelt thanks to JC Huda and JC Salahuddin for taking us through the beautiful and authentic journey of food, from farm to fork, from tradition to transformation. Your story is not just about pickles, it's about preserving culture, creating quality, and building a brand with soul. Skill Sprint is about learning from real people doing real things, and today's session perfectly embodied that spirit. With this, I now invite JC Anjana to kindly come forward and propose the vote of thanks. A big thank you to everyone who joined us today for session 28 of Skill Sprint 2025. Our sincere gratitude to JC Huda and JC Salahuddin for sharing their soulful journey behind Athruppam Pickles. It was engaging, insightful, and left us all a little more inspired. To our organizers, tech team, and every volunteer who made this session possible, thank you for your continued commitment. Don't forget to spread the word, join us WhatsApp group for updates, and be with us again next Sunday for another power-packed Skill Sprint session. Until then, stay inspired, stay curious. Thank you. Thank you. So the learning never stops. See you next week for the next one. Thank you. Thank you so much.